जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल हिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि स्वतंत्र राज्य पाया दाबी बा डिमांड फॉर ए सेपरेट बा डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड गोटे सेपरेट गोटे स्वतंत्र राज्य पे जो दाबी कर जाउची तो से विषय आज आम आलोचना करबा। आउ देरी न करी चला पे क्लास टू स्टार्ट करबा। 1956 मसीह केतବେଳେ मसीहा पे 1956 मसीहा आम देश स्वाधीन होबार 9 वर्षर कथा। तो जिते कौन गठन है ना राज्य पुनर्गठन आयोग राज्यगुड़ जो एपट सेपट होता तो जो देश स्वाधीन है राज्यगुड़ ठीक भाव में ना सब राज्य गोटे देश को क्रिएट करने चाहूँ एकाठी रहा चाहूँ समस्त अलग हाँ चाहूँ दुई तीन टा राज्य मिसिक से गोटे राज्य होता तो समस्त गोटे जन अंडर रहा चेष्टा करते तो से कौन कराला ना राज्य पुनर्गठन आयोग बल गोटे जो आईन बल कौन कराला ना भाषा भित्तिक राज्य मान गठन कराला भाषा अनुसार गोटे गोटे राज्य गठन कराला। कि जो सब अंचल कौन सतोषजनक अवस्था ना से अंचल अध्यक्ष ने स्वतंत्र राज्य सृष्टि आंदोलन कले और बहु क्षेत्र हिंसार आश्रय ना। तो जो मैंने असंतुष्ट हेल्ले से सब आंदोलन करेंगे ही करेंगे जहाँ जी खुशी रहीगला सी रहीगला। तो जी जहाँ स्वतंत्र राज्यटा मिलला ना जी स्वतंत्र राज्य सृष्टि में जी आंदोलन कले बहुत बहु क्षेत्र से आश्रय ना। आंदोलन दाबी फल भारतीय संघ में 1956 राज्य संख्या 16 रु 1989 है 25 तो 56 थी के 16 राज्य 89 है 25 राज्य 2000 मसीह 28 राज्य 2014 29 को बुझीपाला माने वृद्धि पाइला। ये भाव में कौन भारतर राज्यगुड़ी धीरे धीरे बढ़ला। तो प्रथम देखिए गुजरात और महाराष्ट्र केमती सृष्टि है क्रिएशन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। राज्य पुनर्गठन आयोग गुजराटी और मराठी मान स्वतंत्र राज्य सुपारिश न कर पूर्व भली बम्बे अधीन से रहा पड़ा। तो जितेबाला राज्यगुड़ी गठन करागला 1956 मसीह तो बम्बे और महाराष्ट्र गोटे जगह गुजराटी और मराठी जी कहते हैं से स्वतंत्र राज्य करागला ना। तो से बम्बे अधीन रही मैंने गुजराटी मैंने बम्बे अधीन रही मराठी मैंने बम्बे अधीन रही। यार प्रतिवाद संयुक्त महाराष्ट्र समिति और महागुजराट जनता परिषद नामक संगठन यथाक्रमे महाराष्ट्र और गुजरात नाम दुईटी पृथक राज्य सृष्टि करने दाबी कर हिंसात्मक आंदोलन जारी रखिले। तो से पूरा आंदोलन कले तो आमको अलग अलग कर महाराष्ट्र आम मराठी कहूँ आमको महाराष्ट्र बोली गोटे राज्य प्रदान कर गुजराटी कहूँ आमको गोटे गुजरात बोली गोटे राज्य अलग दि जाऊ। तो से पछे यथेष्ट जन समर्थन थी मैंने लोक मैंने बहुत समर्थन कर लोक से चाहती थी 1960 मसीह बम्बे को दुभाग कर महाराष्ट्र गुजरात नाम दुईटी पृथक राज्य सृष्टि करागला है। तो लोक मैंने सपोर्ट कले आउ कौन सरकार जीव कड़े तो सरकार बाध्य ही दुईटी माने कौन दुईटी राज्य गठन करने को बाध्य है गोटे महाराष्ट्र गोटे गुजरात यहाँ बम्बे क्रिएट है। तो विदर्भ राज्य गोटे दाबी कराला। तो राज्य पुनर्गठन आयोग स्वतंत्र बम्बे और मध्यप्रदेश केत अंचल नहीं विदर्भ राज्य गठन सुपारिश करते केन्द्र सरकार आयोग ग्रहण कले ना है कौन कले ना बम्बे किसी अंचल और मध्यप्रदेश किसी अंचल नहीं गोटे विदर्भ बोली गोटे राज्य गठन करने राज्य गठन सुपारिश करते किंतु ना राज्य पुनर्गठन सुपारिश करते केन्द्र सरकार मना कले। 1960 मसीह बम्बे को दुभाग कर महाराष्ट्र गुजरात सृष्टि कला बेले विदर्भ राज्य गठन दाबी जोरदार चलता। तो जिते एम अलग होगले देख जन्म जो पाने जी साहय मिले आउ जन को मत भी साहय मिले देख जी एम कौन चले ना जिते गुजरात और महाराष्ट्र जो दुईटा माने बम्बे जो थी बम्बे दुईज दुईटा परिषद गठन है माने दुईज दल गठन कर बम्बे गोटे महाराष्ट्र गोटे सरी महाराष्ट्र गोटे गुजरात गोटे राष्ट्र गठन कले। किंतु कौन है ना एठारे यही समय जो विभक्त गला मैंने कौन देख विदर्भ जो अंचल लोक मैंने जानले मैंने कौन बुझे एम तो गोटे गंडगोल कर गोटे गोटे स्वतंत्र राज्य पाए मिल जाए आम मत चल लड़ाई कर आमको गोटे मिल जापर। तो नागपुर और आखपाख अंचल नहीं प्रस्तावित विदर्भ राज्य लोक मैंने नाग विदर्भ आंदोलन समिति गठन कर हिंसात्मक विक्षोभ प्रदर्शन कले। संपूर्ण अंचल स्वतंत्र प्रतिनिधित्व अर्थ प्रदान प्रतिश्रुति से तुष्ट कर कालक्रमे आंदोलन दुर्बल हुए। तो ये आंदोलन एत आग को गला ना मैंने विदर्भ राज्य बोली किसी गठन हो पारा ना तो ये बंद होगा। तो पंजाब और हरियाणा राज्य सृष्टि पंजाबी भाषाभाषी मुख्यतः सिख मैंने से स्वतंत्र पंजाबी राज्य सृष्टि हिंसात्मक आंदोलन आसन। तो पंजाबी जी कहते जो सिख मैंने थे तो से गोटे स्वतंत्र राज्य पंजाबी राज्य सृष्टि करने से हिंसात्मक आंदोलन गोटे आश्रय ने। सिखधारी नेता सन्त फतेह सिंह मृत्यु पर्यंत अनशन घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी निकट अतीत नुआगरी प्रधानमंत्री पदग्रहण और पाकिस्तान सह युद्ध सिख योद्धा उल्लेखनीय अवदान प्रधानमंत्री प्रसन्नता दृष्टि केन्द्र सरकार 1996 मसीह द्विभाषी पंजाब भाग कर पंजाब हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ केन्द्र शासित अंचल सृष्टि कले। से जो पंजाबटा है तो कौन कले ना जी पंजाबी को जिता पंजाब जी हिंदी को जिता हरियाणा और बाकी अंचल को चंडीगढ़ को से केन्द्र शासित अंचल रखिले। तो
କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1966 ମସିହାରେ। କେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ସେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖ୍ ଧାର୍ମିକ ନେତା ବା ଶିଖ୍ ମାନେ ଥିଲେ ନା ପଞ୍ଜାବରେ, ତ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ନେତା ଥିଲା ଫତେହ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅନଶନ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶିଖ୍ମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ବା ଶିଖ୍ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କି ନା ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, ହଉ ତମ କଥା ହେବା, ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା କରିଦିଅ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖିଦିଅ, କାମ ସରିଲା। ତ ମେଘାଳୟ ଓ ବୋଡୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ତ ଆସାମର ଗାରୋ, ଖାସି, ଜେତନି ଆଉ ଉତ୍ତର କାଚାର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ସର୍ବଦଳୀୟ ପାହାଡ଼ି ନେତା ସମ୍ମିଳନୀ ବା ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ହିଲ୍ ଲିଡ୍ସ କନଫରେନ୍ସ ବା APHLC ଗଠନ କରି ଏକ ପୃଥକ ପାର୍ବତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଦାବି କଲେ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଲେ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଦିବାସୀମାନେ ହେଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ପାହାଡ଼ି ନେତା ସମ୍ମିଳନୀ ବା ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ହିଲ୍ ଲିଡ୍ସ କନଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାର୍ବତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିବେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲେ। 1969 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆସାମ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମେଘାଳୟକୁ ଆସାମ ଅଧୀନରେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସଭା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା 1969 ମସିହାରେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆସାମ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମେଘାଳୟକୁ ଆସାମ ଅଧୀନରେ, ତ ପାର୍ବତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ମେଘାଳୟ ରହିଲା ତାକୁ ମେଘାଳୟ କହିଲା, ତ ତାକୁ ଆସାମ ଅଧୀନରେ ଏକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସଭା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ମେଘାଳୟକୁ ପୁନଃରାଜ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦିତ କରି ମେଘାଳୟ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ସଂକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନ୍ୟ ଏବଂ 1972 ମସିହାରେ ମେଘାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଲାଭ କଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା ସେ 1969 ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରାଗଲା, ତ ସେଇଟା କଲେ କି ତୁମେ ଆସାମର ଅଧୀନରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଉଥରେ ଲଢ଼େଇ କରି ମେଘାଳୟ ଗୋଟେ 1972 ମସିହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପାହ୍ୟା ଲାଭ କଲା। ତ ଆସାମରେ ଥିବା ବଙ୍ଗଳାଭାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ। ତ ଦେଖ ଆସାମରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାମାନେ ରହୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ। ଠିକ୍ ଏ ସମୟରେ ଆସାମର ଲଚିତ ସେନା ଅଣଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଦମନ କରାଗଲା। ପୁନଃ 1979 ମସିହାରେ ନିଖିଳ ଆସାମ ଛାତ୍ର ସଂଘ ବା ଅଲ୍ ଆସାମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ AASU, ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟରୁ 1951 ପରେ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ଅଣଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ବହିଷ୍କାର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ 1971କୁ ମୂଳ ବର୍ଷ ରୂପେ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥାପି ଚାଲୁ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ି ଆସିଲା। ତ ସେତେ କିଛି ଆଉ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଗଲାନି, କେବଳ ଆମର କ'ଣ ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ତ ଆସାମରେ ରହୁଥିବା ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ସର୍ବବୃହତ ଆଦିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ୋ ହେଲା। ତ ବଡ଼ୋ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସାମ ବଡ଼ୋ ସଂଘ ଗଠନ କରି ହିଂସା ଓ ବନ୍ଦ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୃଥକ ବଡ଼ୋ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦାୟୀ ପୂରଣ ହୋଇନି, ଆନ୍ଦୋଳନ ମନ୍ଥର ହୋଇଛି, ବନ୍ଦ ହୋଇନି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏତେ ଆଉ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ହେଲା। ତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାବି କଲେ। ଏମାନେ ମନେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଲଜିକ୍ ନଥିବ, ଏମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିବେ, ବଟ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବୁ। ତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି ଦେଖିବା। ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏକ ପୃଥକ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ତୃତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା 2/3 ସଦସ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମିଶିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ, ନଚେତ ଏହା ପୃଥକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ, ତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ ଗୋଟେ ପୃଥକ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ କି ନା ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ହେଲା। ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ତୃତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେଉଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର 2/3 ସଦସ୍ୟ ଯଦି ସଦସ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ମିଶିବା ସପକ୍ଷରେ ଯଦି ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି 2/3 ସଦସ୍ୟ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିଯିବୁ, ତେବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ, ନଚେତ ଏହା ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୂଳରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ପୃଥକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ନକରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ତେଲେଙ୍ଗାନାଟା ମିଶିକି ରହୁ ଏବଂ ସେଠି ଅଲଗା ନାହିଁ ହେଉ। ଏହାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କେତେକ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ। ତ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ତ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ନା ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନେଇ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ଗଠନ ହେବ। ତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ଗଠନ ହେବ, ଯିଏକି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଂଶ ବାଦ ଦେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ତାର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କିଛି ବାଦ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ବାକି ଯେତେକ ସବୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ ସେଇଟା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ଲାଗିବ। ତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଗୋଟିଏ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବ এই তেলেঙ্গানা জনে রহব। তো উপরোক্ত রাজিনামা ভিতরে 1956 মସିହା ନଭେମ୍ବର 1ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶଟା ଗଠନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପଛୁଆ ଅନୁନ୍ନତ ଅବହେଳିତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଏଥିରେ ଦୂର ନ ହେବାରୁ ପୃଥକ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଧୀରେ ମାନେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷାର ବିଫଳତା ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ 1962 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ମୌଳିକ ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରାୟ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିବାଦକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ କଲା। ତ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟକୁ ବଦଳାଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିପରୀତ ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଲ୍କି ନିୟମାବଳୀ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଧ ରହିଛି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମେତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଓ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମେତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଓ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ସେଟା ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଲେ ଓ ରାଜ୍ୟର ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ମୁଲ୍କି ନିୟମାବଳୀ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ ହେବ ବୋଲି ଦାବି କଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଛାତ୍ରମାନେ ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଇଥାଉ, ଭାଗ ନ ବୋଲି ସେମାନେ ଚଳିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଛାତ୍ରମାନେ ଦ୍ୱାରା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଛାତ୍ରମାନେ ଲଢ଼ିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏକ ହେଇ ରହିବୁ, ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯିବୁ। ତ ଉଭୟ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଣାଇଲେ। ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବିଧାୟକମାନେ ସେମାନେ ପୃଥକ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦାବି କଲେ। ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୋଧେ। ଏପରି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି କଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଓ ବିଭାଜନ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହୋଇଗଲା। ହେଲା, ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହେଲା। ତଥାପି ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସା ଥମିଲା ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ସୂତ୍ର ବାହାର କଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ଓ ମୁଲ୍କି ନିୟମାବଳୀର ଉଚ୍ଛେଦ, ନିମ୍ନ ପଦବୀମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ନ୍ୟାୟାଧିକରଣ ଗଠନ, ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପସମିତି ଗଠନ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତଥାପି ଲୋକ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ଗଠନ କଲେ, ମୁଲ୍କି ନିୟମାବଳୀର ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ, ନିମ୍ନ ପଦବୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ମନେକର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପକାଇଥିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ମିଶିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଅଧିକ ଭାଷୀ ଚାହିଁଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯିବୁ ବୋଲି। ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ କାଳେ ସେମାନେ ମାନିଯିବେ। ଏସବୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ 1973 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସମ୍ବିଧାନର 33ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେଲା ନାହିଁ। ତ 1974 ମସିହାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇ ପୃଥକ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ 1914 ମସିହା ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର 29ତମ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଏହି ଦାବିର ଅବସ୍ଥାନ ଘଟିଲା। ତ 1914 ମସିହାରେ ସେ ହେଲା 29ତମ ରାଜ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନା। 14 ମସିହାରେ ଏବେ ହେଲା। ତ ଗୋର୍ଖା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଭାଷ ଘିସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ଗୋର୍ଖା ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସାମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୃଥକ ଗୋର୍ଖା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏବେ ବି ଚଳାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଗୋର୍ଖା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଉଳ, ମାନେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନା ଦାର୍ଜିଲିଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁଭାଷ ଘିସିଂ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କେମିତି ହେଲା ଦେଖ। ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସଂଯୋଗସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଏହି ରାଜ୍ୟମାନର ସନ୍ନିହିତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନାମକ ଆଦିବାସୀ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ତ ଏ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ବିହାର, ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, এই ଯେଉଁ ସେ ମିଶିକିରି ଯେଉଁ ତାର କରିଡର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନାମ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। 1938 ମସିହାରେ ଜୟପାଲ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଆଦିବାସୀ ମହାସଭା 1950 ମସିହାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନାମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା। ତ ସେଇଟା ଥିଲେ ଯେଉଁ ଜୟପାଲ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଆଦିବାସୀ ମହାସଭା ଥିଲା। ତ 1938 ସେଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଆଦିବାସୀ ମହାସଭା, କିନ୍ତୁ ସେଟା 1950 ମସିହାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନାମରେ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ କୁହାଗଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଥିଲେ ଆଦିବାସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ପଛୁଆ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବହୁତ ପଛୁଆ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୌଗୋଳିକ, ବଂଶଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କେବଳ ବିହାରକୁ ବିଭାଜନ କରି ଏହାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ନେଇ 2000 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସଂଘର 28ତମ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଛି। ତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସୀମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ତ ବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ନେଇକରି କେବଳ ବିହାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ନେଇକରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଗଲା। ସେଇଟା 28ତମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ ଦାବି। ଅବିଭକ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ ଦାବି ଆସୁଥିଲା। ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ 2000 ମସିହାରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ତ ଯେଉଁଟାକି ପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନାମରେ
ଭାରତର 23ତମ ରାଜ୍ୟ ସରି 23ତମ ନେଇ 27ତମ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହେବାରୁ ଏହା ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା। ସେପରି 2000 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଭାଜନ ଘଟି 26ତମ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବହୁ ଦିନର ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା। ଏବେ ବ୍ୟତୀତ ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ନେଇ ବିଶାଳ ହରିୟାଣା ଗଠନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ମହୀଶୂର ପୃଥକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଓ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଲଦାଖକୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଣତ କରିବା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ତ ସେପରି ବିଦର୍ଭ, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ହରିପ୍ରଦେଶ ଆଦି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ 2003 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସାମୁଖ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଗଠନ ସବୁ ନେତାମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବି ଦେଖ 1956 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ ଦେଶରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳମାନେ ରହିଲେ। ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଚାଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା, ଗୋଆ, ମିଜୋରାମ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ହାସଲ କଲେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଦାବି କଲେ ଯେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ବିବାଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କେମିତି ବିବାଦ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସୀମା ଓ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ 1962 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ରାଜା ପଞ୍ଜାବକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ, ହିନ୍ଦୀଭାଷୀ ରାଜ୍ୟ ହରିୟାଣା ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗଠନ ହେଲା। ତ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିବାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଷୟଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ କ'ଣ ନା ଇଏ ଗଲା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମୋଡ଼, ସିଏ ଗଲା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମୋର। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପଞ୍ଜାବକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ପଞ୍ଜାବ ଆଭର ଓ ଫଜିଲିକା ଅଞ୍ଚଳ ହରିୟାଣାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଦେବ। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଟା ପଞ୍ଜାବକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ କ'ଣ ଦେବ ନା ତାର ଆଭର ଏବଂ ଫଜିଲିକା ହରିୟାଣାକୁ ଦେବ। ହରିୟାଣା ନିଜର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାର ରାଜଧାନୀ ରହିବ। ପଞ୍ଜାବ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ ଆଭର ଫଜିଲିକା ଦେବ ରାଜି ନହେବାରୁ ଏହାର ବିବାଦ ଏବେ ବି ରହିଛି। ତ ପଞ୍ଜାବ କ'ଣ ପଞ୍ଜାବ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଭର କିମ୍ବା ଫଜିଲିକା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ତ କେମିତି ହେବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ନେବି ଆଉ ଦେବିନି, ତ କେମିତି ସିଏ ତାହେଲେ ହରିୟାଣା ମାନିବ କେମିତି, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ତ ମହୀଶୂର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମା ବିବାଦ 1960 ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବାରୁ ମହୀଶୂର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲା। ମହୀଶୂରରେ ଥିବା ମରାଠୀ ଭାଷା, ବେଲଗାଁଓ ଓ କରୱାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ସହ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବାକୁ ମହୀଶୂର ତାର ଦେବ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସଂକଳ୍ପ ଗୃହୀତ କରି 1967 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେବାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ 1966 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାହୋର ଚାନ୍ଦ ମହାଜନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କଲେ। ଆୟୋଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହୀଶୂର ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ମହୀଶୂର ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା, କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା। ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏଟାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶିବସେନା ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଏହାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କୁହାଗଲା। ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାସରଗଡ଼କୁ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗମା ସରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାସିଘାଟକୁ ନେଇ ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଛି। ମାନେ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋର ହେଇଯିବ, ସେ କହୁଛି ମୋର ଏଇଟା, ଏମିତି ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ। ତାର ହେଉଛି ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ। ଭାରତର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ବହୁ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ କହୁଛି ନଦୀ ମୋର, ସିଏ କହୁଛି ନଦୀ ମୋର, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବିନି। ତ ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଲାଗି ରହୁଛି। କାରଣ ବହୁତ ଦେଖ ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଦୀ ମାନେ 4, 5, 10 ଏମିତି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଦୀ 3ରୁ 4ଟି। ସେ କହୁଛି ମୋର ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ମୁଁ ଜଳ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ନଦୀଟା ମୋର। ତ ସେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଚାଲି ରହିଛି। ତ ନର୍ମଦା, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦ 1975 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଉଛି, ତଥାପି ଲାଗି ରହୁଛି। କେତେ ସମାଧାନ କରିବେ, ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି କି ପିଲାମାନେ ସମାଧାନ କରିବେ। ତ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହୋଇଥିବା ବିବାଦକୁ 1969 ମସିହାରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ RS ବଚୱତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗଠିତ ଆୟୋଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟଗଣ ଏକ ସର୍ବସମ୍ମତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ରବି ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ପଞ୍ଜାବ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବାରୁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ଏକାଧିକାର ଜରିମାନା। ପଞ୍ଜାବ କହିଲା ଯେ ପଞ୍ଜାବଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଲୋଭିଟା, ସେ ମୁଁ ଦେବନି କିଛି, ସେ ଖାଲି ନେବ, ସେ କହୁଛି ମୋର ହିଁ ସବୁ କିଛି। ତ ପଞ୍ଜାବ ଦେଖ, ପଞ୍ଜାବ କ'ଣ କଲା ନା ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ତାର ଏକାଧିକାର ଜାହିର କଲା। ତ ଅବଶ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା। କାବେରୀ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ କେରଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିବାଦ ଅତୀତରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗଜୀବନ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପାତତଃ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଚାଲିଛି। ଯେତେ ସମାଧାନ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀକୁ ନେଇକରି ଚାଲୁଛି। ତ ସ୍ୱାୟତ୍ତା ଦାବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା
ଭାରତର ରାଜ୍ୟମାନେ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଆମେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଆମେ ନିଜେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ। ବିଶେଷ କରି 1967 ଚତୁର୍ଥ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଧିପତ୍ୟ କମିଯିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରମାନେ କ୍ଷମତା ଲାଭ କଲେ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଯେମିତି ତାମିଲନାଡୁର ଡିଏମ୍କେ, ପଞ୍ଜାବର ଅକାଳୀ ଦଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିପିଆଇଏମ୍ ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଆଦି କେନ୍ଦ୍ରର ଏକଚାଟିଆ ଓ ବୈମାତ୍ରକ ମନୋଭାବ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଦାବି କଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଶାସିତ କରିବା, ଅଟୋନୋମି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘୀୟ ବିଶେଷତା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବେପାର, ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ, ରେଳବାଇ ଓ ଡାକତରା ଆଦିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚିତ ବୋଲି ଦାବି ଉଠୁଛି। ତ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଲେ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବ ଆଉ ବାକି ଆମ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଧାରା 356 ଦୁରୁପଯୋଗ ରୋକାଯିବା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। 1977-1980ରେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ତାର ତଥା ଅବାନ୍ତର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମାନଙ୍କର ଗଣଭଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଟାକୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୂମିପତ୍ର ନୀତି କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କ୍ରମଶଃ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ କିଛି କଟକଣା ରହିଛି। ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ଚାକିରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ତ ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ କେତେକ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ କିଛି କଟକଣା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିବାସ ନୀତି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମାୟାଙ୍ଗ ବା ବିଦେଶୀ କହିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବିଦେଶୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ଭୂମିପତ୍ର ନୀତିରେ ଏବେ ବି ଦାବି ଉଠୁଛି ମରାଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସାମ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଭୂମିପତ୍ର ନୀତି ସେ ଗୋଟେ ଦେଖାଦେଉଛି ହେଲା। ତ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋଭାବ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ଶୋଷଣ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିବସେନା, ତାମିଲନାଡୁର ତାମିଲ ସେନା, ଆସାମର ଲାଚିତ ସେନା, ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ସେନା ଆଦି ଭଳି ମନୋଭାବ ସବୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ମାନେ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାର ପିଲା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁଛି। ଆସାମରୁ ଅଣ ଆସାମକୁ ବାହାର କରିଦେବାର ଦାବି ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ଦେଖ ଆସାମରୁ ଅଣ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆସାମ ଯଦି ଅଣ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବ ତ ଆସାମର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ ନା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା ନେଉଛି। ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାରୀ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୋଟ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବହିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଏଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ ହେଲା। ତାର ଆସିଲା ପରେ ଭାଷାଗତ ବିବାଦ, ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପରେ ଭାଷାଗତ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଷାଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖ ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ। ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହିନ୍ଦୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଲା। ମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବେଶୀ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆମର ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯାଉଛି ଥରେ। ହିନ୍ଦୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଡିଏମ୍କେ ଦଳ ବେଶ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇଲା। ତ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀଟା ଆମେ ହିନ୍ଦୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଡିଏମ୍କେ, ଯିଏକି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଟିକେ ଜାହିର ରହିଛି, ତ ସେ ବହୁତ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ଉଠାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ଚାପ୍ଟର 4 ବା ୟୁନିଟ୍ 2ର ଚାପ୍ଟର 4 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଚାପ୍ଟର 5 ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2 ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।